गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। நமஸ்தே. புக் எடுத்து ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். வேதோ நித்யமதீயதாம் ததுதிதம் கர்மஸ்வனுஷ்டீயதாம் தேனேஷஸ்ய விதீயதாம் அபசிதிஹ காம்யே மதிஸ்த்யஜ்யதாம் பாபௌகஃ பரிதூயதாம் பவசுகே दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौगः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहत्तूर्णं विनिर्गम्यताम्। सङ्गसत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। संगत्सत्सु विधीयतां बहवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्मासु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपश्रुप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यतां श्रुतिचिरो वाक्यं समागम्यताम्। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात्सु विरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहर् गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात्सु विरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहर् गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यद्भूयतां वधूजनैः वादः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्
स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् वाक्यं समुच्चार्यताम् वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपान् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपान् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपान् नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् नै नै नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे एकान्ते सुखमास्यतां परतरे एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मासु समीक्ष्यतां जगदिदम् पूर्णात्मसु समीक्ष्यतां जगदिदम् पूर्णात्मासु समीक्ष्यतां जगदिदम् तद्भादितं दृश्यताम् तद्बाधितं दृश्यताम् बाधितं दृश्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यतां क्षितिबलात् प्राकर्म प्रविलाप्यतां क्षितिबलान् प्राकर्म प्रविलाप्यतां क्षितिबलान् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं द्विह भुज्यताम् अथ प्रारब्धम् அது வரைக்கும் இருக்கும் ஆ प्रारब्धं द्विह भुज्यताम् प्रारब्धं द्विगभुज्यताम् प्रारब्धं द्विगभुज्यताम् अथ परब्रह्मात्मनास्ति यताम् अत परब्रह्मात्मनास्ति यताम् अत परब्रह्मात्मनास्ति यताम् போன கிளாஸ்ல நம்ம தேனே ஈஷஸ்ய விதீயதாம் உபசிதிஹி அது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் போன கிளாஸ் வரைக்கும். போன கிளாஸ்ல உள்ள ஏதாவது அந்த ஒரு கன்சாலிடேஷன் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கன்சாலிடேஷன் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இல்லை, வாசிக்க கூடாது, பாயிண்ட்ஸ் மட்டும். என்ன பார்த்தோம்? கர்மயோகம் செய்யணும். அப்புறமா நம்மளுடைய செயல்களை நன்றி உணர்வோட நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் அபியாசம் செய்யாத கல்வி வீண். அதனால நம்ம எதை நம்ம அபியாசம் படிக்கிறோமோ இல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதை நடைமுறையில கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம். பகவான் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்மளுடைய ஆத்ம முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு போற விஷயங்களா கொண்டு போகணும். அப்போ நம்மளுடைய செயல்களை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது நல்லது தீயது ரெண்டும் நடக்கும். அதை கர்மயோகம் மூலமா செஞ்சாதான் அது நம்மளுடைய கர்மால சேராம அதை பகவானுக்கு ஈஸ்வரார்ப்பணமா செய்யணும் அப்படின்ற அந்த விஷயத்த பார்த்தோம். நித்திய அனித்திய அறிவு எப்படி கிடைக்கிறதுன்றது பார்த்தோம். சாஸ்திரங்களால நமக்கு கிடைக்கிறது.
சாஸ்திரங்கள் அதை தவிர எப்படி கிடைக்கிறதுன்னு யோசிச்சு அது வந்து நம்ம நம்ம அனுபவத்தை ஆராய்ந்து பார்க்குற அறிவு வந்து நம்மளுடைய பலன்கள் கிடைக்கிறது. நம்ம ஒரு கஷ்டத்தையும் சுகத்தையும் ஆராய்ந்து அறியும் போது நம்மளுக்கு அது வந்து அந்த பலன் வந்து அதை பத்தி திரும்பி பார்க்கிறோம். எந்த விஷயம் நம்ம செய்யறோமோ அதை திரும்பி பார்க்கணும். அதை ஆராயும் போது அதை விட்டு விலகி வரணும்ன்றது அறிவு நம்மளுக்கு. அனித்தியங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 4 தோஷங்கள் இருக்கு அனித்திய வஸ்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு. அனித்திய வஸ்துனா அது காலப்போக்கில் மாற்றம் அடையும், அது எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும். எக்ஸ்பைரி டேட்டு லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், பிராதான்யமா இருக்காது. அதே இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஃப்ரம் பிகினிங் டு எண்ட் எல்லாருக்கும் கொடுக்காது. அப்புறம் நம்மளை அடிமையும் படுத்தும். அதுதான் வந்து அனித்திய வஸ்துவை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு. அப்புறம் பூர்ணத்துவமும் கொடுக்காது. கம்ப்ளீட்னஸ் we will not get from அனித்திய வஸ்து. ஓகே, அடுத்து வேற என்ன நித்திய அனித்திய அறிவுல வேற என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? நித்திய அனித்திய அறிவுல நமக்கு உபாயம் பார்த்தோம், ஸ்ருதி அண்ட் யுக்தி. ஸ்ருதி வந்து சாஸ்திரம் குரு மூலமா அறிஞ்சுக்கிறது. அது சிரவணம், அதன் மூலமா அறிவு ஜாஸ்தி ஆகும். அப்புறம் யுக்திங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே ஏற்பட்ட அனுபவத்தை ஆராய்ஞ்சு அதன் மூலமா வர அறிவு தான் வந்து யுக்தி அப்படின்னு அதை பார்த்தோம். we have to look back on our life experiences. அப்பதான் வந்து நமக்கு அது அனித்திய அறிவு புரிய ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு செயல் செய்யறோம், அதுல பாவ புண்ணியம் கிடைக்கிறது. பாவத்தினால துக்கம் வருது, அதை திருப்பி ஆராயும் போதுதான் நமக்கு ஒரு அறிவு வருது. புண்ணிய பலன் வந்து 2 விதமா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். போகங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், வேதாந்தத்தை நோக்கி திருப்பறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். அது 6000 அறிவு தான். அது 6000 அறிவை கொடுக்கும். அது அப்புறம் வந்து முக்கியமான நித்திய அறிவு பகுத்தறியறதுக்கு முதல்ல சக்தி கொடுக்கறது வந்து கர்மயோகம். கர்மயோகமா பண்ணா அதாவது கர்மயோகமா பண்ணோம்னா அந்த 3 தியாகங்களை விட்டு, கர்த்தத்துவ புத்தி தியாகம், மமதா தியாகம், பல தியாகம் 3த்தையும் விட்டுட்டு பண்ணணும். அந்த 3 தியாகங்களை விட்டுட்டு பண்றவர் தான் சன்னியாசி. அவளுக்கு தான் வந்து அந்த தியாகத்தோட பண்ணணும். சாரியா அந்த 3த்தையும் தியாகம் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து அதுல வந்து வர பலன் வந்து திருஷ்ட பலன், அதிருஷ்ட பலன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. திருஷ்ட பலன்னா இகலோக பிராப்தினா இந்த பிறவிலேயே நமக்கு கண்ணுல தெரியும். அதிருஷ்ட பலன்னா அமுத்திர பலன், அது வந்து இந்த ஜென்மத்திலயும் கிடைக்கலாம், இல்ல முன்பிறவியில இருக்கிற புண்ணியம் இந்த ஜென்மத்துல கிடைக்கலாம், இல்ல இந்த பிறவியில புண்ணியம் அடுத்த பிறவியிலயும் நமக்கு கிடைக்கலாம் பிறவி இருந்தா. அதுதான் வந்து அதிருஷ்ட பலன் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்புறம் வந்து கர்ம யோகமா பண்றதுல பலன் வந்து உங்களுக்கு ராகத்வேஷம் குறையும், அப்புறம் பாவ புண்ணியங்கள் குறையும். ராகத்வேஷம் குறைஞ்சா சத்துவம் ஜாஸ்தி ஆகும். ராகத்வேஷம் குறையதான் சமத்துவ பாவம் வரும். அதுதான் மனசுத்திக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். கர்ம யோகங்களா யாராவது ஒருத்தர் காரியம் பண்ணா அவளுக்கு வந்து அந்த பாவ புண்ணியம் ஒட்டாது. அதுதான் வந்து சொன்னீங்க. அந்த மெயின் பிராக்டிஸ் வந்து இந்த வாரம் கர்மயோகமா பண்ணணும். நான் கிராட்டிடியூடு பிளஸ் நித்திய அறிவு வஸ்து லிஸ்டிங் அவுட் பண்ணேன் பகினி. கர்மயோகமா டெய்லி அந்த தத்துவபோதம்ல இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா அது நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கும் பண்ணல. அது வந்து கொஞ்சம் பண்ணிருந்தேன். அப்புறம் வந்து கண்டினியூஸா கொஞ்சம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இப்போ ரொம்பவே தீவிரமா எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ்க்குமே கர்மயோகமா பண்ணி அதுல ஆக்சுவலா என்ன எனக்கு புரியுறதுன்னா, நம்ம வந்து அதை பண்ண நமக்கு வந்து அதுல அட்டாச்மெண்ட் குறையிறது. இன்வால்வ்மெண்டோட பண்றோம், பட் தேர் இஸ் நோ அட்டாச்மெண்ட் டு இட். அதுல வந்து நமக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கிறது. அதுல ஒன்னும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாதனால அந்த வேலை நல்லாவே வருது. அதுல வந்து வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அது வந்து இப்போ நம்ம சாப்பாடு பண்றதாலும் சரி, ஒரு வேலை பண்றதா இருந்தாலும் சரி, அதுல ஒரு திருப்தி இருக்கு, மன திருப்தி இருக்கு. அதுல நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாதனால ஈஸ்வர அர்ப்பணமா பண்ணலாம். ஈவன் எக்ஸசைஸ், வாக்கிங் எதுவுமே வந்து கர்மயோகமா தான் நான் பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் ஏர்லி மார்னிங் இந்த தியானம் மட்டும் எனக்கு அந்த பிராக்டிஸ் இன்னும் வரல பகினி. கொஞ்சம் உடம்பு படுத்துறதுனால அதை ஆரம்பிக்கல.
பட் அப்பப்போ கிராட்டிடியூட் எப்பவுமே பண்ணுவேன். அது ஒவ்வொரு வேலை முடிச்சதுமே ஒவ்வொரு இதுவா whenever I remember நான் கிராட்டிடியூட் தேங்க் பண்ணுவேன் பகவானை. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து லிஸ்ட் அவுட் அனித்திய நித்திய வஸ்துக்கள் வந்து அதுல இந்த டிவி, சேரு, ஃப்ரிட்ஜு, அப்புறம் இந்த போனு, லேப்டாப், இந்த ட்ரெஸ்ஸஸ், இது எல்லாமே அனித்திய வஸ்து. ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் கண்டிப்பா இருக்கு. எய்தர் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டமா இருந்தா சரி ட்ரெஸ் கிழியும், அப்புறம் வந்து இப்போ எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் இருந்தா அது உடையும், இல்ல அதுல ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் வரும். அப்புறம் வந்து இப்போ ஒரு வீடா இருந்தா செங்கல் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும், டேப் உடையும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வஸ்துவா நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு 20 திங்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணேன். அப்புறம் வீட்டை சுத்தி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து அந்த மரம், செடி, கொடி, பூ வந்து தினமே விழுறது, அது திருப்பி மலர்றது. ஸோ அது நித்தியம் கிடையாது. அதுல வந்து டெய்லி ஒரு ஒரு பூ விழுந்து ஒரு ஒரு பூவா மலருது. அப்புறம் செடியிலயும் அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் டெய்லி விழுது. அந்த செடி மரமே சம்டைம்ஸ் வந்து பெரிய புயல் அடிச்சதுன்னா அதுவே விழுது. ஸோ அதெல்லாம் நித்தியமே கிடையாது. அப்புறம் லைட் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைட் வந்து அதுவும் ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட்டோட தான் வருது. சம்டைம்ஸ் அந்த லைட் பல்ப் ஃபியூஸ் ஆகுது, அதனால அதுவும் நித்தியம் கிடையாது. அப்புறம் வந்து நமக்கு ட்ரெஸ் பார்த்தா ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து ஒண்ணு கிழியறது, இல்ல ஏதாவது பழசாருது, இல்ல அது கலர் போறது, ஏதோ ஒண்ணு அதுக்கு வந்து யூஸ் இல்லாம இருக்கு. வேற புதுசா ட்ரெஸ் வாங்கினா அது பிராதானியமா தெரியறது இல்ல. அதனால அதுவும் வந்து நித்தியம் கிடையாது. அது மாதிரி நம்ம ஏதாவது வெளியில போறோம், இந்த வண்டியில போறோம், காரு, ஸ்கூட்டர் எதுவா இருந்தாலுமே அது டயரு, அதோட பிரேக்ஸ் எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மெஷின், அது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கறதுனால எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது ஏதாவது ஒரு அது சிப்ல பண்றதுனால ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் வந்துன்னா இருக்கு. அது எல்லாமே அது இம்பார்ட்டண்டா. அதை தவிர நமக்கு ஒரு பெரிய கார், பெரிய வண்டி ஏதாவது பார்த்தோம்னா அதுல வர இது இருக்கிறதுனால இப்ப ஆசைன்னு அதுல கிடையாது. பட் ஐம் டெல்லிங் இது பிராதானியமா டெஃபினட்டா இருக்காது. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணேன் பகினி. இப்போ அனித்திய அறிவு புரியறதுக்கு ஒரு வகை டெய்லியே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி பண்ணி வச்சுட்டாதான் நமக்கு புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி பண்ணணும். அதாவது ஒவ்வொரு திங்கையும் ஜெனரலைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆமா எல்லாமே அனித்தியம் எனக்கு தெரியும், புக்ல போட்டிருக்க ஆதிசங்கர் சொல்லியிருக்காரு, அப்படி இல்லை. நாம பிராக்டிக்கலா கொண்டு வரணும். அப்ப ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து இது நித்தியமா அனித்தியமா, ஏன் நித்தியம் ஏன் அனித்தியம். அதுக்கப்புறம் வீட்டுல உள்ள பொருட்களை விட்டுட்டு வெளியில போனோம். வெளியில போயிட்டு ஸ்பேஸ்ல ஒன்னொன்னும் சூரியன், சந்திரன் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும். எடுத்து நித்தியமா அனித்தியமா நமக்கு தெரிஞ்ச அத்தனையும் எடுத்துட்டு நித்தியமா நித்தியமா இருந்தா சொல்லலாம், வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கிளாஸ்ல. இந்த மாதிரி பாருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம நித்தியத்தை பார்க்க முடியாது இல்லையா? சோ அனித்தியங்கிறதான் நம்ம டே டு டே பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அனித்தியத்துல ஸ்ட்ராங்கா இது அனித்தியம் அப்படின்னு வந்துடுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா நித்தியம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ் நீங்க பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி கர்மயோகம் வந்து இந்த 1 வீக் அப்படின்னு இல்லை, எப்பவுமே கர்மயோகத்துல இருக்கணும். நம்ம சொன்ன கிராட்டிடியூட் ஆகட்டும், இந்த கர்மயோகமாகட்டும், எதுனாலும் சரி அது தொடர்ந்து. இப்ப அடுத்த பிராக்டிஸ் வரும்போது முன்னாடி உள்ளதை விடணும்னு இல்லை. ஏன்னா இதுக்குன்னு ஒண்ணு அவர்ஸ் டுகெதர் நம்ம போட போறது இல்லை. செய்யற வேலையே கர்மயோகமா செய்ய போறோம். தூங்கி எந்திருக்கிறதே ஒரு 2 மினிட்ஸ் இதுல இருக்க போறோம் கிராட்டிடியூட்ல. அந்த மாதிரிதான் பண்ண போறோம். அது மாதிரி அனித்தியங்கள் நீங்க உட்கார்ந்து தியானம் மாதிரி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒவ்வொரு வேலை செய்யும் போதே இது நித்தியமா அனித்தியமா அப்படின்னு நம்ம உள்ளுக்குள்ள கேட்டுட்டே பண்ணணும். ஸோ அதனால இது இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ். சரியா? இப்போ அடுத்தது போவோம். அனித்தியங்கள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த அனித்தியம்ங்கிறது ஸ்ட்ராங் ஆக ஆகதான் நமக்கு நம்ம நித்தியத்தை நோக்கியே போவோம். இல்லைன்னா இதெல்லாம் ஓவர பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆமா தெரிஞ்சா கூட புத்திக்கு தெரியும். ஆனா உள்ள அந்த உணர்வா இறங்கறதுக்கு நம்ம டெய்லி இதை கோத்ரூ பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒவ்வொன்றும் இது நித்தியமா அனித்தியமா, ஏன் நித்தியம் ஏன் அனித்தியம் அப்படிங்கறது அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ். பிராதானியத்துவம் இருக்கான்னு பார்க்கணும், நம்மள அடிமையாக்குமான்னு பார்க்கணும், பூர்ணத்துவம் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும், எக்ஸ்பைரி சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஆமா ஸோ இது வந்து அனித்தியம் அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொன்றத்தையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம நித்தியத்தை நோக்கி போவோம். இந்த அனித்திய அறிவுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டா, ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் என்னன்னா, ஒரு காரணத்துல இல்லாம ஒரு காரியத்துல எதுவுமே வராது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
நான் ஒரு சப்போட்டா மரத்தோட விதைய போட்டேன்னா எனக்கு பலாப்பழ மரம் வராது, சப்போட்டா மரம் தான் வரும். ஸோ காரணத்துல அதுதான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ காரணத்துல எது இருக்கோ அதுதான் காரியமாகும். அப்ப இந்த பிராதான்யத்துவம், அந்த அடிமையாகிறது, பூர்ணத்துவம் இல்லாதது, இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இங்க நித்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அதுக்கு தன்மை இல்லை. அப்போ இத கொண்ட இந்த பொருட்கள், உலக பொருட்கள்ல கண்டிப்பா நித்திய சுகம் வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஏன்னா காரணத்துல இல்லை, அதனால காரியத்துல கண்டிப்பா வராதுங்கிற ஒரு அறிவு வரும். அது ஒண்ணு, ஒரு நாலேஜ் நமக்கு கிடைக்கிறது. இன்னொன்னு என்னன்னா, அனித்தியம், இப்படி அனித்தியத்தை பார்க்க பார்க்க இன்னொன்னு என்ன தோணும்னா, அனித்தியம்னு ஒண்ணு இருந்தா கண்டிப்பா நித்தியம்னு ஒண்ணு இருக்கணும். அனித்தியங்கள் இருக்கும்போது அதுக்கு ஆதாரமா ஒண்ணு இருந்தே ஆளும். அப்பதான் அனித்தியங்கள் இயங்கவே முடியும். இப்ப இந்த வேர்ல்டு இயங்குறது, மக்கள் இயங்குற எல்லாம் இயக்கத்துல இருக்கு இல்லையா? இந்த இயக்கத்துல இருக்கும் போதே அப்போ ஒண்ணு ஆதாரமா கொண்டுதான் இயங்கவே முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது ட்ரெயின் எடுத்துக்கலாம், இல்ல ஒரு ராட்டு சுத்துறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ராட்டு சுத்துறதுன்னா அது சுத்தும், இயக்கத்துல இருக்கும். ஆனா உள்ள ஒரே ஒரு அச்சு ஸ்ட்ராங்கா அது ஸ்டேபிளா இருக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் இது சுத்த முடியும், அப்பதான் சுத்தவே முடியும். அதைத்தான் ஆதாரமா வச்சுட்டு இது சுத்தவே செய்யறது இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க தண்டவாளம் எடுத்துட்டேன்னா தண்டவாளம் ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கு, அது நிலையா இருக்கு. ஆனா அதுக்கு மேல என்ன வேணா ட்ரெயின் போட்டோம், அதுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தமே படாது, அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது. ஆனா இது இல்லாம அது இயங்காது, ட்ரெயின் போக முடியாது. தண்டவாளம் இல்லைன்னா ட்ரெயின் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம், டே டு டே லைஃப்லயே பார்க்கலாம். ஒரு இயக்கம்னு ஒண்ணு இருந்தா கண்டிப்பா ஒண்ணு ஆதாரமா வச்சுதான் அது இயங்க முடியும். அது மாதிரிதான் கரண்ட். இதுவும் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டே இருப்பேன். கரண்ட் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். கரண்ட் இஸ் காமன் டு எவ்ரி அப்ளையன்ஸ் இல்லையா? ஆனால் அந்த அப்ளையன்ஸ், இப்ப வாஷிங் மிஷினோ இல்ல ஃப்ரிட்ஜோ எதை வேணா நீங்க எடுத்துக்கோங்க, அது இயக்கத்துல இருக்குன்னா, இந்த கரண்ட்ங்கிற ஒண்ணு நிலையானது இல்லைன்னா இது இயக்கத்துல இருக்கவே முடியாது. இது வெறும் பாக்ஸ்கள் தான். இது ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு பாக்ஸ், வாஷிங் மிஷின் ஒரு பாக்ஸ். ஆனா இது இயங்கணும்னா இதுக்கு ஆதாரமா ஒண்ணு வச்சுட்டுதான் இது இயங்கவே முடியும். அந்த கரண்ட்டை வச்சுட்டுதான் இது இயங்கவே முடியும். ஸோ அதனால நமக்கு என்ன தோணுறதுன்னா, அப்போ இங்க உலகத்துல பாக்குறத வச்சுதான் இதை அனுமான பிரமாணம்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒன்ன வச்சுட்டு இன்னொன்னு அனுமானிக்கிறது. ஏன்னா பிரத்யட்சமா நம்ம பிரம்மத்தை பார்க்க முடியாது. அப்ப அனுமானம் மூலமா முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன தெரியறது நமக்கு அப்படின்னா, இந்த உலகத்துல ஃபுல்லா இயக்கத்துல இருக்கு. இந்த பிரபஞ்சமே, நீங்க சூரியன் எடுத்துக்கோங்க, சந்திரன், நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு சூரியனை சுத்தி இந்த மாதிரி எல்லாம் கோள்கள் இயங்குறது, பூமி தன்னைத்தானே சுத்திக்கிறது. ஸோ இயக்கத்துல இருக்கு. அப்போ இந்த இயக்கத்துல இருக்குன்னா ஒவ்வொரு கோளும் ஒன்னோட ஒண்ணு இடிக்காம ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ்ல போயின்னு இருக்கு இல்லையா? அப்போ எதை ஆதாரமா வச்சு இது இயங்குறது? இயக்கத்துல இருக்குன்னாலே ஏதோ ஒண்ணு ஆதாரமா இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ ஏதோ ஒரு சக்தியை இது ஆதாரமா வச்சுட்டுதான் இந்த இயக்கம்ங்கிறதே இருக்கு. இந்த அனித்திய வஸ்துக்கள் இயங்குறதுன்னா நித்தியமா ஒண்ணு இருக்கணுங்கிறது தோணாது. ஸோ ரெண்டு நமக்கு அட்வான்டேஜ். இந்த நித்திய அனித்திய அறிவினால நமக்கு ரெண்டு யூஸ் கிடைக்கிறது. ஒண்ணு, ஃபர்ஸ்ட், காரணத்துல இல்லைன்னா காரியத்துல வராது. அதுக்கு சுகம், நித்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி கிடையாது. அதனால அதுல இருந்து நித்திய சுகம் வரும்னு நினைக்கிறது ஒரு அறியாமை, அதுல கிடையாது. அத மாதிரி இன்னொரு யூஸ் என்னன்னா, இந்த இயக்கங்கள்ல எல்லா பொருட்கள்லாம் இயங்கும் போது ஏதோ ஒண்ணு ஆதாரமா, ஒண்ணு ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கணும், நிலையானதை ஆதாரமா வச்சுட்டுதான் இது இயக்கத்துக்கே வர முடியும். அப்ப இந்த உலகம் இயங்குறதுன்னா இதுக்கு ஆதாரமா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் வருது. இதுதான் இதோட மெயின் யூஸ் நித்திய அனித்திய அறிவுக்கு. ஸோ இதுக்கு ஏதாவது நமக்கு எப்பவுமே பிரமாணம் வேணும். இப்ப நித்தியம் ஆமா ஓகே ஏதோ ஒண்ணு ஆதாரமா வச்சிருக்கு அப்படின்னா அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஆதாரம்? அதை பிரமாணம்னு சொல்லுவோம். ஸோ பிரமாணங்கள் அப்படின்னா என்னன்னா, அது நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அனுமான பிரமாணம், சப்த பிரமாணம், அர்த்தாபத்தி பிரமாணம், அனுபலப்தி பிரமாணம், அப்படிலாம் நிறைய சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படுறது. மெயினா 3 பிரமாணம், பிரத்யக்ஷம், அனுமானம், சப்தம். இந்த 3 பிரமாணங்களை வச்சுட்டுதான் நம்ம எதையும் ப்ரூவ் பண்ணவே முடியும். ஸோ பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னா என்னன்னா, பிரமாணம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, பிரமாம் பிரதி நயதி இது பிரமாணம். பிரமாணம் அறிவு. ஸோ அறிவை நோக்கி போறதுனால இதுக்கு பிரமாணம்னு பேரு. அதாவது நமக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அதைத்தான் பிரமாணம்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல பிரத்யக்ஷ பிரமாணமே எடுத்துப்போம். பிரத்யக்ஷம்னா பிரத்யக்ஷமா பார்த்து இந்திரியங்கள் மூலமா
நமக்கு ஒரு நாலேஜ் உள்ள போறது இல்ல, அதெல்லாம் வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம். இப்போ ஒரு கலர், ஒரு பேனா இருக்கு, இந்த பேனா ரெட் கலர் அப்படிங்கறத எனக்கு என்ன எப்படி தெரியறது? இந்த கண்ணுங்கிற இந்திரியம் மூலமா எனக்கு இன்புட் போகுது இல்லையா? சோ இதுக்கு பிரமாணம் இந்த கண்ணு தான். கண்ணாலதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன், ஒரு நாலேஜ் உள்ள போகுது. சோ இது வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம். எனி இந்திரியங்கள், இப்ப காதை எடுத்துட்டேன்னா ஒரு மியூசிக் கேட்கிறோம்னா இந்த மியூசிக்கு பிரமாணம் என்னன்னா இந்த ஸ்ரோத்ரேந்திரியம். அத மாதிரி ஒரு வாசனைக்கு அது மாதிரி ஸ்பர்ஷனம், தொட்டு அது சாஃப்டா இருக்கு இந்த பூ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், ஒரு நாலேஜ் உள்ள போறது இல்லையா? சோ அதுக்கு பிரமாணமா இருக்கிறது இந்த ஸ்பர்ஷனம். இந்த 5 ஞானேந்திரியங்கள் மூலமா தான் மேக்சிமம் நமக்கு வந்து இன்புட் உள்ள போகுது. சோ இந்த இது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னு சொல்லுவோம். அனுமான பிரமாணம்னா என்னன்னா, பிரத்யக்ஷமா எனக்கு முன்னாடியே ஒரு நாலேஜ் உள்ள போயிருக்கும், ஆனா இப்போ ஒண்ணு நடக்கிறதா நான் நேர்ல பார்க்கல, ஆனா இந்த பிரத்யக்ஷத்தை வச்சுட்டு நான் அனுமானிக்கிறேன். நான் வந்து ஓகே இதுதான் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்றேன். சோ அது பேர் அனுமான பிரமாணம்னு பேரு. அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம டே டு டே எக்கச்சக்கமா நடக்கும். இப்போ ஒரு பூக்காரி வந்துட்டு போறா வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பூ ஸ்மெல்ல வச்சு ஓ இவ வந்துட்டு போயிருக்கா பூக்காரி அப்படின்னு நம்ம ஒரு அனுமானத்துக்கு வரோம். ஏன்னா வந்தா அந்த பூ கூடையில இருந்து இந்த ஸ்மெல் வரும்னு நமக்கு பிரத்யட்சமா முன்னாடி ஒரு அறிவு இருக்கு. சோ அதனால நம்ம வந்து அனுமானிக்கிறோம், ஓகே வந்திருக்கணும் அப்படின்னு. அது மாதிரி நிறைய நம்ம பிரத்யக்ஷம் அனுமானம் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பார்க்க முடியும். இப்போ மழை ஒண்ணு பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம மழையை பார்க்காம இருப்போம் நைட்டு, ஆனா காலையில இருந்து உடனே நம்ம சொல்லுவோம்ல, ஓ மழை பெஞ்சிருக்கு போல இருக்கு. ஏன்னா மழை பெஞ்சா இப்படிதான் ஃபுல்லா தண்ணி ஆகுங்கிற ஒரு நாலேஜ் மழை பெய்யும் போது எனக்கு பார்த்து நாலேஜ் இருக்கு. சோ அதை வச்சுன்னு நான் அனுமானம் பண்றேன், ஆமா இதுதான், இதனாலதான் மழையினாலதான் ஈரமா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அனுமானத்துக்கு வரேன். சோ அது ஒரு நாலேஜ் உள்ள போறது இல்லையா? அது மாதிரி இப்போ ஒரு ரோட்ல வண்டி எல்லாம் விழுந்து கிடக்குனா ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற அனுமானத்துக்கு வரும். சோ இது அனுமான பிரமாணம். சப்த பிரமாணம்னா என்னன்னா, வேதங்கள், அதாவது ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து சொல்லுறது அனுமான பிரமாணம். முக்கியமா ஸ்ருதி, அதுதான் சப்த பிரமாணம். சோ சப்தங்கள் ஸ்ருதி, அதனால இந்த வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் அது ஒரு பிரமாணமா நம்ம சொல்றோம். இப்ப இந்த இடத்துல எது பிரமாணம்? அனித்தியங்கள் இருக்கும்போது நித்தியமா ஒண்ணு இருக்கணும், அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அதுல இருந்துதான் இதுகள்லாம் உண்டாயிருக்கணும், அதனாலதான் இருக்கு, இது மாதிரி அதை ஆதாரமா வச்சுட்டுதான் இது இயங்குறதுங்கிறதுக்கு வேத வாக்கியம் தான் பிரமாணம் இல்லையா? வேதத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எதுல இருந்து இந்த பொருட்கள் எல்லாம் தோன்றுறதோ, எதனால இந்த பொருட்கள் எல்லாம் இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோ, எதை நோக்கி போறதோ, எதை போய் அடையிறதோ அதை தெரிஞ்சுக்கோ, அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னு வேத வாக்கியம். சோ இந்த சப்த பிரமாணத்தை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஓகே கன்க்ளூட் பண்றோம், ஓகே இயக்கத்துல ஒண்ணு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஏதோ ஒண்ணு ஆதாரமா வச்சுட்டுதான் இது பண்ணணும், அதுல இருந்து தான் இதுகள் வந்திருக்கணும் அனித்தியங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு நாலேஜ். சோ இதை வந்து நம்ம வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் நீங்க கூட டே டு டே லைஃப்ல பாருங்க இந்த அனுமானம். சோ நம்ம வந்து பிரத்யக்ஷமா நம்ம ஆத்மாவை வந்து நம்மளால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது. சோ இந்த அனுமான பிரமாணம் மூலமா தான் நம்ம ஒரு நாலேஜ் வந்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம பிரத்யக்ஷமா சாட்சாத்காரம் ரியலைசேஷன். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை உள்ள வாங்கறதுக்கு நம்ம அனுமான பிரமாணம் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். சோ இதோட யூஸ் முக்கியம். நித்திய அறிவோட யூஸ் என்னென்ன யூஸ், 2 யூஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் அதை வச்சுதான் இது அனித்தியம்ங்கிறத நம்ம நிர்ணயம் பண்றோம். சோ அதனால அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒவ்வொன்றும் பண்ணும்போது நீங்க இதை ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கணும். 4வது பாயிண்ட் உபதேசம். காம்யே மதிஹி தெஜ்யதாம். காம்யே மதிஸ் தெஜ்யதாம்னு இருக்கு, அந்த இஸ் வந்து விசர்க்கம் ஆயிடும் சந்தி. சோ அதனால காம்யே மதிஹி தெஜ்யதாம் அப்படின்னு சொல்ற. சோ காம்யே அப்படின்னா என்னன்னா ஆசை, காமம்னா ஆசை, டிசையர்ஸ். சோ இந்த டிசையர் எதுல வச்சிருக்கோமோ அந்த பொருட்கள் இடத்துல மதிஹி தெஜ்யதாம், இந்த புத்தி போய் நிலையா இருக்கே அந்த பொருட்கள்ல ஒரு டிசையர்ல, அதை வந்து தெஜ்யதாம், அதை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்ற. சோ இந்த ஆக்சுவலா நம்ம வந்து கிரகஸ்தாசிரமத்துல பார்த்தீங்கன்னா யஜ்யம், தானம், தபஹா இந்த 3 இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கர்மங்களை பண்ணணும், வேதத்துல சொல்லப்பட்ட கர்மங்களை பண்ணணும். ஆனா அதுல ஒரு ஈடுபாடு இந்த சென்ஸ் பற்று இல்லாம பண்ணணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈடுபாடு வரும், அந்த ஃபோக்கஸ் வரும்.
ஆனா பற்று இருக்கக்கூடாது. அது இல்லைன்னா நான் அஃபெக்ட் ஆயிடுவேன். அது எனக்கு நான் நினைச்ச மாதிரி கிடைக்கலன்னா நான் அஃபெக்ட் ஆயிடுவேன். இந்த பற்று இருக்கக்கூடாது. ஆனா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை செஞ்சுன்னு தான் இருக்கணும். அதுதான் அவர் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்றார். வேதோ நித்தியம் அதீயதாம், வேதத்தை நீ கேளு, அதுபடி நடந்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் சுஷ்டு அனிஷ்டியதாம், அது 2வது. 3வது ஈஷஸ்ய, ஈஷன் அதாவது ஈஸ்வரனுக்கு நீ அதை வந்து கர்மயோகமா பண்ணு. அதுதான் உன்னோட சமர்ப்பணம், அதுதான் உன்னோட காரியங்கள், பூஜா புனஸ்காரம்ங்கிறதே அதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் இல்லையா. சோ இப்ப 4வது வந்து காமியே மதிஹி தியஜ்யதாம். சோ நீ இந்த கர்மயோகமா, அதுக்குதான் முன்னாடி கர்மயோகத்தை சொன்னார். அப்ப கர்மயோகமா பண்ண நமக்கு அந்த ஒரு டிசையர், அதுல உள்ள ஈடுபாடுகள் குறையும், அந்த டிசையர்ஸ் குறையும், ஆசை குறையும். சோ இந்த ஆசை குறையணும், அதுதான் வைராகியம்னு சொல்லுவோம். ஆசைகள் அதாவது காமத்யாகா, அதுதான் வைராகியம். சோ இந்த யஜ்யம் தானம் தபஹா இந்த 3 கிருஷ்ணரே சொல்றார் இதுல கீதையில. என்ன சொல்றாரு? யஜ்ய தான தபக்கர்ம ந தியாஜ்யம் காரியமேவ தத்து. என்ன சொல்றாருன்னா யஜ்ய தான தபக்கர்ம, யஜ்யம் தானம் தபஸ். அப்படி யஜ்யம்னா என்னன்னா தியாகத்தை தான் யஜ்யம்னு சொல்லுவோம். இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் யாகங்கள் பண்றது அதுவும் யஜ்யம் தான். சோ இந்த யஜ்யம், அதுக்கப்புறம் தானம் பண்றது, தபஹா அந்தந்த ஆசிரமத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன தபஸ் இருக்கோ, அந்த வாக் தபஸ் நிறைய பார்த்தோம் இல்லையா, காய்க தபஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி தபஸ்களை ஆச்சரணம் பண்றது, இந்த கர்மங்களை ந தியாஜ்யம் அப்படின்னா என்னன்னா விட்டு விடாத, காரியமேவ தத்து, அது பண்ணியே ஆணுங்கிற காரியம் நீ பண்ணணும், அதை விடக்கூடாது அப்படிங்கிற. யஜ்ஞோதானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். செகண்ட் லைன் மனிஷினாம். மனிஷினாம்னா யாருன்னா ஞானிகள். சோ அந்த ஞானிகளுக்கும் இந்த யஜ்ஞா தானம் தபஹா இந்த 3ம் பாவனானி, அது அவளுக்குமே புண்ணியங்களை கொடுக்கறது. ஓகே, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்றாரு. அதனால நீ செயல்களையே தியாகம் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது, செயல்களுக்கு உண்டான பலன்கள், அதுல உள்ள பற்ற தியாகம் பண்ணணும். அதுதான் வந்து கீதையில அவர் ரொம்ப இதா சொல்றாரு. அதாவது பூஜையா பண்ணு, நீ என்னென்ன காரியம் பண்றையோ அதை ஈஸ்வர பூஜையா, நீ எதை செஞ்சாலும் அதை ஈஸ்வர பூஜையா பண்ணு, அதுதான் யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த பாவம் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ நம்மளோட கர்மத்தை, நமக்கு என்னென்ன கர்மங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை செய்யணும். ஆனா அதை எப்படி செய்யணும்? ஒரு பூஜையா மாத்தி செய்யணும், அதுதான் சொல்றேன். ஆனா பலன் உண்டானா ஆட்டோமேட்டிக்கா பலன் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஆனா நாம அதை எதிர்பார்க்க கூடாது. நான் இதை பண்ணினேன் இல்ல, நீ எனக்கு இதை கொடுக்கலையே அப்படின்னு நாம அதை எதிர்பார்ப்பு வச்சுக்க கூடாதே தவிர ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்குள்ள பலன் கிடைக்கும். அதை எங்கிட்ட விட்டுருங்கிறார் இல்லையா. கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மாபலேஷு கதாச்சனங்கிற ஸ்லோகத்துல தானே சொல்றாரு, நீ கர்மாவை மட்டும் பண்ணு, பலனை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காத. அப்ப பலனே உனக்கு தரமாட்டேன் அப்படி அர்த்தம் இல்லை, அதை நான் பாத்துக்கிறேன், நீ அதுல மதிஹி தியஜ்யதாம், நீ அதுல வந்து உன்னோட மத்தியை கொண்டு போய் அதுல வைக்காத அப்படின்னு தான் இவரும் சொல்றார். சோ அதுதான் இதுவும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அதுதான் அவர் சொல்றார், எதிர்பார்ப்பு கூடாது. இப்படி பண்ணேன் எனக்கு இப்படி கிடைக்கணும், நான் அப்படி பண்ணேனே எனக்கு இப்படி வந்துட்டு, இந்த மாதிரி சொல்றது, இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன், அதுதான் வந்து நம்ம விடணும். எதிர்பார்ப்பு கூடாது. நம்ம ஆசைப்பட்டு ஒரு காரியம் பண்றோம் வச்சுக்கோங்களேன், அதுல வந்து நடக்கலாம், நடக்காமையும் இருக்கலாம், போஸ்ட்போன் ஆகலாம், என்ன வேணா ஆகலாம், நம்ம கையில கிடையாது. ஆனா நம்ம அதை எதிர்பார்க்காம பண்ணும்போது அது நமக்கு மன நிம்மதியை முதல்ல கொடுக்கும், துக்கத்தை கொடுக்கவே கொடுக்காது. என்னதான் இருந்தாலும் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்காது. ரிசல்ட் எப்படி வேணா இருக்கட்டும், நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்காது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ கல்யாணம் ஆகணும்னு ஏதோ ஒண்ணு பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பூஜையோ புனஸ்காரமோ ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சு பண்ற ஒரு பூஜை பலனை கொடுக்காம இருக்கலாம், பலனை உடனே உங்களுக்கு கொடுக்காம இருக்கலாம். ஏன்னா அதுல ரீசன் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க பண்ற கர்மா கரெக்டா இருக்கலாம், பெர்ஃபெக்டா இருந்தா கூட இந்த அந்த பலனை கொடுக்கறதுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி ரெடி ஆகணும். என்னன்னா இப்ப பையனோட கர்மா ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அதுதான், அதனால போஸ்ட்போன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், இல்ல நடக்காத மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த கர்மங்களுக்கு இனிமே இது பண்ணவே கூடாது, ஏன்னா இது ஒண்ணும் பலனை கொடுக்கல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுருவோம். அப்படி கிடையாது. ஆனா அங்கேயும் ஒர்க் அவுட் ஆகணும். இப்போ ஒரு கரண்ட் இருக்குன்னா, கரண்ட் இருந்தாலே வாஷிங் மிஷின் ஓடிடுமா? அந்த கரண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணி அதை இயங்குறதுக்குள்ள ஸ்ட்ரென்த் அந்த வாஷிங் மிஷின்லயும் இருக்கணும்ல. 2 இருக்கும் போதுதான் அந்த வாஷிங் மிஷின் ஓடும். கரண்ட் இருக்கு அதனாலேயே ஓடுறேன், கரண்ட் இல்லைன்னா இது டப்பா, இது ஓடவே ஓடாது. ஆனா அதே கரண்ட் இருந்தாலும்
இந்த வாஷிங் மிஷினும் அதை ரிசீவ் பண்ணி இயங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சக்தி அதுக்கு இருக்கணும், அப்பதான் அது ஓடும். அதே மாதிரி நம்ம என்னதான் பூஜை புரஸ்காரம் நம்ம பண்ணினாலும் கரெக்டாவே பண்ணினா கூட அந்த மெச்சூரிட்டி, அதாவது அந்த கர்மாவோட மெச்சூரிட்டி, அந்த ஒரு பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ நீங்க பண்ணும்போது அந்த பையனுக்கு உண்டான கர்மா ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா டிலே ஆகும். இது ஆப்வியஸ் இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோம். ஸோ அதனால நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணணும், ஈஸ்வரன்ட்ட விட்டுறோம். நான் இதை பண்றேன், நீ எனக்கு எது நல்லதோ அதை பார்த்து செய், நீ எதை கொடுத்தாலும் நான் பிரசாதமா எடுத்துக்கிறேன். பாசிட்டிவா நடந்தா கிராட்டிடியூட், பாசிட்டிவா நடக்கல நெகட்டிவா நடந்தா பிரசாதம். அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியில தான் நம்ம எல்லா காரியமும் பண்ணணும். அப்ப நமக்கு அந்த துக்கம்ங்கிறது விடவே வராது. பலனை அவன் கிட்ட விடணும். சோ இவர் என்ன சொல்றாரு இதுலன்னா, காமியே மத்தி ஸ்தெஜ்யதா, ஆசையோட தூண்டுதல் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து நீ தப்பித்துக்கொள் அப்படிங்கிற. ஆசையின் தூண்டுதலில் இருந்து தப்பித்துக்கொள், இல்ல ஆசையோட பிடியில் உன்னோட புத்திய வைக்காத அப்படின்னு சொல்ற. ஏன்னா அதுல மாட்டிட்டோம்னா வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். ஏன்னா அந்த வைராகியம் அண்ட் இந்த நித்திய அறிவு முன்னாடி பார்த்தோமே, இந்த ரெண்டும், இந்த விவேகம் அண்ட் வைராகியம் தான் பேஸ் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. அதனாலதான் இதை நான் ரொம்ப நேரம் எடுப்பேன். ஏன்னா இது இல்லைன்னா நீங்க மேல போறது பிரயோஜனமே கிடையாது. நீங்க என்ன டெக்ஸ்ட் வேணா படிக்கலாம், என்ன வேணா நீங்க வந்து தியரிட்டிக்கலா பண்ணலாம். ஆனா உங்களுக்கு பிராக்டிக்கலா இந்த நாலேஜ் இல்லைன்னா, இந்த நித்திய விவேகமும் இந்த வைராகியத்தோட ஒரு நாலேஜும் டீப்பா இல்லைன்னா, அது ஒரு புரிதல் வந்து என்ன சொல்றது, அப்படியே ரத்தத்தோட கலக்கணும் அல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கணும், பிராக்டிக்கலா வரணும். அப்படி இருக்கும்போதுதான் நீங்க மேல போகும்போது இந்த தியானங்களோ சமாதிக்கோ இதெல்லாம் எடுபடும். இங்க பேசிக்கே உங்களுக்கு ஆட்ட காமிச்சதுன்னா மேல பில்டிங் கட்டின்னு போறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது இல்லையா? சோ அதனால இந்த காமிய கர்மங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம், பலனை அனுபவிச்சுட்டோம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம பலனை எதிர்பார்த்துட்டா அந்த பலனுக்கு நம்ம சொந்தக்காரா, அது பாசிட்டிவா இருக்கட்டும் நெகட்டிவா இருக்கட்டும், அது நமக்கு கண்டிப்பா பிறவியை கொடுக்கும். சோ அதனால நமக்கு அந்த துன்பத்தையும் கொடுக்கும். அந்த துன்பம் நீங்களும் இல்ல, அந்த பிறவி இல்லாம ஒரு மோட்ச நிலைக்கு வேணும்னா என்னவோ நடக்க போறது. அதனால அந்த கர்மாவை மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டு அந்த ரிசல்ட்டை வந்து அவங்கிட்ட விடணும். இதுதான் வந்து 18 சாப்டர் நினைக்கிறேன் சொல்ற. காமியானாம் கர்மணாம் நியாசம் சந்நியாசம் கவயகா விதுகு. கவயகா அதாவது கவிகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த இடத்துல ஒரு படிச்சவா, ஒரு புத்திசாலி, ஒரு படிச்ச அறிஞர்கள் என்ன சொல்றான்னா, காமியானாம் கர்மணாம் நியாசம், காமிய கர்மங்கள், அதாவது ஆசையில பண்ணக்கூடிய, ஆசைப்பட்டு பற்றுதலோட பண்ணக்கூடிய கர்மங்கள், அத நியாசம் விடுறதுங்கிறது தான் சந்நியாசம் அப்படின்னு அவ சொல்றாளாம். கீதையில சொல்றாரு அப்படின்னு. கவையகா விதுவும் அப்படின்னு அவ சொல்றா. என்ன சொல்றா, காமிய கர்மங்களை நீ விடுறதுங்கிறது தான் சந்நியாசம். நீ என்ன வந்து பற்றோட பண்றியோ அந்த கர்மங்களை விட்டுரு, அதுதான் சந்நியாசம் அப்படின்னு அவ சொல்றா. செகண்ட் லைன் சொல்ற, சர்வகர்ம பலத்தியாகம் பிராகுஸ்தியாகம் விசக்ஷணாக அப்படின்னு சொல்ற. விசக்ஷணாகனா ஞானிகள் இந்த இடத்துல. சோ இந்த ஞானிகள் வந்து என்ன சொல்றான்னா, பிராகு சொல்றா, சர்வகர்ம பலத்தியாகம் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா கர்மங்களோட பலம் இருக்கே, அந்த ஃப்ரூட், அதை தியாகம் பண்றது, அதுதான் தியாகம் அப்படின்னு இவா சொல்றா அப்படின்னு ரெண்டுத்தையும் சொல்ற. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த படிச்சவா சொல்றது மேலோட்டமா என்ன சொல்றா, அந்த கர்மங்களையே நீ விட்டுடு, நீ அந்த கர்மங்களை விடுறதுதான் சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்றா. ஆனா அப்படி கிடையாது. ஞானிகள் என்ன சொல்றான்னா, அந்த பற்றுதலை விடு, கர்மங்களை விடாத, கர்மங்களை நீ உனக்குண்டான கர்மங்களை நீ பண்ணிதான் ஆனும். ஆனா சர்வகர்ம பல தியாகம், அந்த பலத்தை வந்து நீ தியாகம் பண்ணு, அதுதான் உண்மையான தியாகம் அப்படின்னு விசக்ஷணாகா பிராகுங்கிற அந்த ஞானிகள் சொல்லுறா அப்படின்னு சொல்ற. சோ அது அப்படிதான் இருக்கணும். பலத்தை தான் நாம தியாகம் பண்ணணுமே தவிர, ஓ இது எல்லாத்தையும் விட்டுறணும் போல இருக்கு, அப்ப நம்ம நினைச்சுப்போம், ஓ ஆசையப்படக்கூடாது, எல்லாத்தையும் விட்டுறணும், அப்ப சன்னியாசியா ஆகணும், அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சொல்றது. இப்படிலாம் நிறைய பேரோட எண்ணங்கள் இருக்கு. அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாத்தோடையும் நீ இருக்கணும், ஆனா உன்னை அஃபெக்ட் பண்ணாம நீ பாத்துக்கணும், அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. சோ இந்த தியாகம்னு இவர் சொல்றது வந்து அந்த துறவு. என்ன துறவுன்னா, உள் துறவு, உள்ள மனசுக்குள்ள. நீ ட்ரெஸ்ல போட்டு துறவியா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஆனா உள்ள துறவு இருக்கே அது. அப்போ வேதத்தால சொல்லப்படுற, அதுதான் அவர் ஸ்டெப்ஸா சொல்லின்னு வர. வேதத்தால சொல்லப்படுறத கேளு, அதுபடி நடா, அதை ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு,
அந்த ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண அதாவது கர்ம யோகத்துல பண்ணும்போது நீ இந்த ஆசைகளை விட்டுட்டு, பலத்துல உள்ள ஆசைகளை விட்டுட்டு பண்ணு, பல தியாகம். சோ இதுதான் உண்மையான தியாகம் அப்படின்னு சொல்ற. சோ நீ இப்படி பலனை துறக்காம அப்ப அப்ப என்ன ஆயிடுறதுன்னா, அது வந்து நீ மனசுல இருக்கும்போது இது கண்டிப்பா அது உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகி உன்னோட வாசனையாயிடும். இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு நிறைவேறல நமக்கு அப்படின்னா அது போய் உள்ள போய் என்ன ஆயிடும், ஸ்டோர் ஆகி அடுத்த ஜென்மால அது வந்து கண்டிப்பா ஜென்மாவை கொடுத்தே தீரும் இந்த ஆசைகள். சோ அதனாலதான் ஏன்னா பதிவாயிடும். இந்த ஆசைகளை தான் விடணும், பற்றுகளை விடணும், கர்மங்களை விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற. இந்த வைராகியம் அதுதான் விராகஹான்னு பேரு. விராகஹானா என்னன்னா விகதஹா ராகஹா விராகஹா. இந்த ராகம்னா அட்டாச்மெண்ட், இந்த அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து விலகி இருத்தல். அதுக்கு தான் வந்து விருப்பமின்மைன்னு பேரு. வெறுப்பு கிடையாது, விருப்பமின்மை. அதுதான் வந்து வைராக்கியம். அதோட பாவம் தான் விராகத்தோட பாவம் வைராக்கியம். சோ இத வந்து வைராக்கியத்தை பத்தி இதுல நம்ம நிறைய பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம வந்து தத்துவபோதத்துல என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாருன்னு ரொம்ப நல்ல டெஃபினேஷன் கொடுத்திருப்பாரு. என்ன கொடுத்திருக்காரு வைராக்கியத்துக்கு? ஈக ஸ்வர்கபோகேஷு இச்சாராஹித்யம். இச்சாராஹித்யம். இன்னொரு ரெண்டு இடத்துல டெஃபினேஷன் கொடுத்தாரு இல்லையா? ஒண்ணு இக அமுத்ரார்த்த பலபோக விராகா, அதுவும் வைராக்கியம் தான். இக ஸ்வர்கபோகேஷு இச்சாராஹித்யம், அதுவும் வைராக்கியம் தான். சோ என்ன சொல்ல வர? ஈக அமுத்ரார்த்த பலபோக விராகா. ஈக இந்த உலகம், அதுக்கப்புறம் அமுத்ரார்த்த மேலுலகங்கள், அங்க உள்ள உனக்கு ஒரு பலபோகம். சில காரியங்கள் பண்ணும் போதே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த உலகத்துல வாழறதுக்கு உண்டான பையன் படிக்கணும், ஏதோ ஒண்ணுக்காக ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ஐயோ இதெல்லாம் வந்து புண்ணியமாக்கும், போற இடத்துக்காக பண்றேன் அப்படின்னே சில காரியங்களை பண்ணுவோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் அங்க போயும் சுகமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். சோ அதைத்தான் அவர் சொல்ற. இக இக பலபோகா, அதுக்கப்புறம் அமிர்தார்த்த பலபோகா. ரெண்டு இடத்துலயும் உள்ள இந்த ஃப்ரூட்னால ரெண்டு இடத்துலயும் நான் சுகபோகம் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறேனே, அந்த புத்தியத்தான் இவர் வந்து தியாகம் பண்ணுன்னு சொல்ற. இன்னொன்னு என்ன சொல்ற? இக ஸ்வர்கபோகேஷு இச்சாராஹித்யம். இக இந்த உலகத்திலையும் இல்ல ஸ்வர்கபோகேஷு சொர்க்கங்கள்ல உள்ள போகத்தை அனுபவிக்கணும்னு இங்க சில காரியங்களை, போற இடம் நல்ல இடமா இருக்கணும் அப்படின்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமே, அந்த போகங்கள்ல உள்ள இச்சா ஆசைகள், அத வந்து ராகித்யம் இல்லாமை, அதுலயும் வந்து நமக்கு இந்த உலகத்திலையும் ஆசைகள் இல்லாமை, அதாவது பற்று இல்லாமை, மேல் உலகங்கள்ல உள்ள போகத்தை அனுபவிக்கணுங்கிறதுல உள்ள பற்றும் இல்லாமை, அதுதான் இவர் வைராக்கியம்னு டெஃபினிஷன் கொடுக்கிறார். சோ இந்த இடத்துல போகம் ஸ்வர்க போகேஷு இச்சாராகித்யம்னு சொல்றாரு இல்லையா? சோ வெளிப்பொருட்கள் வந்து சுகம் கொடுக்கும்னு போகாம விருப்பமின்மையாக இருப்பதுதான் இந்த வைராக்கியம். சரி, இப்போ போகம் அப்படின்னா சுகம்னு அர்த்தம். தமிழ்ல வந்து சுகம் அப்படின்னா, சுகம்னா என்ன? ஒரு கண்டென்டட் ஃபீலிங் கொடுக்கறது நமக்கு ஒரு சுகம். என்ன அர்த்தம்? நமக்கு ஒரு செயல்னால நமக்கு ஒரு நிறைவு வருது. So that will give us some happiness. ஒரு pleasure feeling. இப்போ நம்ம வந்து if I like to travel, நான் ஒரு லாங் டிராவல் பண்ணா எனக்கு ஒரு pleasure feeling கிடைக்கும், அது ஒரு சுகம். இல்லைன்னா நான் ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், if it is happening that gives me some pleasure, அதனால எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வருது, அது ஒரு சுகம். எனக்கு நிறைய நாள் நான் ஒண்ணு நடக்கணும்னு ஆசைப்படும் போது இல்ல நீங்க ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு ரீசன், நான் பிளஷரா இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்றேன். நான் எனக்கு பிடிக்கும், டிராவல் பண்றேன், அதனால எனக்கு இது வருது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? சோ you are giving reason for your pleasure. எனக்கு வெளில போனா பிடிக்கும், எனக்கு இது சாப்பிட்டா பிடிக்கும், இது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், அதை சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், that's fine. சந்தோஷம்னா என்ன? அந்த ஒரு சுகம்னா என்ன? இல்ல ஒரு எமோஷன் ஒரு ஃபீல். கரெக்ட், எமோஷன். அதுதான் சுகம்ங்கிறது. எமோஷன் இல்லைன்னா ஒரு ஃபீலிங். ஆனா நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், எமோஷன் வாட் இஸ் சுகம் அப்படின்னு கேட்டாலே என் மனசு நிம்மதியா இருக்கிறது, மனசு சந்தோஷப்படுறது, அங்க போனா எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு, அதை பண்ணா சந்தோஷம், இந்த மாதிரி ரீசன் கொடுப்போமே தவிர அது கிடையாது. சுகம்ங்கிறது ஒரு எமோஷன், ஒரு ஃபீலிங், அவ்வளவுதான். அதுதான் ஓகே. இந்த எதெல்லாம் நமக்கு இந்த சுகத்தை கொடுக்கறது, எது மூலமாலாம் நம்ம சுகம் அடையறோம்
எனக்கு இதெல்லாம் சுகம் கொடுக்கும். நீங்க பேனா வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, ஒரு லிஸ்ட் போடுங்களேன். ஒரு 1 minute தரேன், இல்ல 1 secondலயே நீங்க நிறைய எழுத முடியும். எதெல்லாம் எனக்கு சுகம் கொடுக்கும், நான் இதெல்லாம் இருந்தா நான் சுகப்படுவேன். எதுனாலும் ஒரு சாப்பிடுற வஸ்து, எங்கேயாவது போறது, எது நிறைய இருக்கும் லிஸ்ட். சொல்லுங்க யாராவது என்ன எழுதிருக்கேன்னு. ரொம்ப பர்சனலா இருந்தா சொல்ல வேண்டாம், ஜென்ரலா இருந்தா சொல்லுங்க. பாட்டு பாடுறது, கேட்கறது, காலார நடக்கிறது, நிம்மதியா டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம தூங்குறது, அதான் பெரிய சுகம். இதுதான் நான் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் பேகினி. யாரா என்ன வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணா எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஃபீல் இருக்கும். அப்புறம் இப்போ இந்தியா வேர்ல்டு கப் மட்டும் ஜெயிச்சதை விட எப்போ விளையாடினாலும் இந்தியா கிரிக்கெட் ஜெயிக்கணும் அப்படின்றதுனா நல்லா ஃபீல் பண்ணுவேன். அப்புறம் ரெகக்னிஷன் இருந்ததுன்னா நல்லா ஃபீல் பண்ணுவேன். 10 ஏதோ மனசுல தோணுதெல்லாம் அப்படி ஹாட் குட் குவாலிட்டி ஃபுட், சுட சுட ஆபி பறக்க நல்ல தரமான உயர்தர சைவ உணவு. ஒரு பேர் ஏதாவது சொல்லுங்க. மீல்ஸ் உயர்தர சைவ உணவு, சாப்பாடு நல்ல டேஸ்டி ஹாட் ஃபுட். ஓகே ஓகே. அப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் பேருக்கும் தெரியல, ரஜினி மூவி இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 days போனா அது ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்கும். அப்புறம் வாணி ஜெயராம் சாங்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் உத்தரகாண்ட் விசிட்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரெக்கிங், உத்தரகாண்ட் ஏரியாவில் ட்ரெக்கிங் பண்றது ரொம்ப நல்ல ஃபீல் கொடுக்கும், ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும். அப்புறம் டிராவல், அதாவது நாட் ஓன்லி அந்த ஸ்னோ கிளாட் மவுண்டன், எந்த ஒரு மவுண்டன் அந்த ஏரியாவில் டிராவல் பண்ணா அந்த சீனிக் பியூட்டி என்ஜாய் பண்ணி டிராவல் பண்றது ரொம்ப நல்ல ஃபீல் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி 10 லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பரோபகாரம் இதம் சரீரம், மெயினா அதுதான் மேக்சிமம் கொடுக்கறது. அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு கொடுத்து வச்சிருக்காரு கடவுளுங்கிற அந்த ஒரு தாட்டே போறோம். தட் இஸ் மோர் தென் எவ்ரிதிங். எனக்கு வந்து ஸ்லோகங்கள் சொல்றது, ஹோமம் பண்ணது, இதுதான் பிடிக்கும். வேற ஒண்ணுமே லைஃப்ல பிடிக்கவே பிடிக்காது. நான் எதுவுமே டிவி பார்க்கறது கிடையாது, இது படிக்கிறது, வேற எதுவுமே படிக்க மாட்டேன். அது ஒண்டிதான் என்னோட லைஃப். ஓகே. இப்ப எதெல்லாம் நமக்கு சுகம் கொடுக்கறதுன்னா, இப்போ ஒருத்தர் சொன்னா இல்லையா, டிராவல் பண்றது பிடிக்கும், வாக்கிங் போறது பிடிக்கும், சாப்பாடு சுட சுட இருந்தா பிடிக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய சொன்னா. சில பேருக்கு ஸ்வீட்ஸ் பிடிக்கலாம், சில பேருக்கு ஸ்வீட்ஸ் பிடிக்காம இருக்கலாம், சில பேருக்கு காஃபி பிடிக்கலாம், சில பேர் டீ பிடிக்கலாம். இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பீப்புள் இல்லையா. எல்லாருக்கும் எல்லாம் காமனா இருக்காது. சொன்னார் கிரிக்கெட் பிடிக்கும்னு, நிறைய பேருக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்காது இல்லையா. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா, கிரிக்கெட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கிறவா நிறைய பேர் இருக்கா. ஸோ எல்லாருக்கும் காமனா இருக்காது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பொருள்லேருந்து இல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியிலேருந்து, ஒரு இடத்துல இருந்து நமக்கு சுகம் வருது, அதாவது இந்திரியங்கள் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சுகம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காஃபி எடுத்துப்போம். காஃபி நமக்கு சில பேருக்கு பிடிக்கலாம், சில பேருக்கு டீல ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா. ஸோ சில பேருக்கு அந்த காஃபி பிடிக்கிறது, சில பேருக்கு அந்த டீ பிடிக்கிறது. இப்போ கிரிக்கெட் சில பேருக்கு பிடிக்கிறது, சில பேருக்கு பிடிக்காம இருக்கு. அப்படிங்கும்போது அந்த கிரிக்கெட் இஸ் காமன் இல்லையா. இவருக்கு பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக வேற மாதிரி ஆடல, இவளுக்கு பிடிக்காதுங்கிறதுக்காக அவ வேற மாதிரி எல்லாம் விளையாடல. அந்த கிரிக்கெட்டா தான் இருக்கு. ஆனா ஒருத்தருக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஒருத்தருக்கு பிடிக்காம இருக்கு. அதே மாதிரி காஃபியா தான் இருக்கும். ஆனா அந்த காஃபி சில பேருக்கு பிடிக்கல, ஆனா சில பேருக்கு டீ தான் பிடிச்சிருக்கு, காஃபி பிடிக்கல. சில பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு. அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், யூஸ்வலா ஹியூமன் தாட்ஸ் என்னன்னா, எனக்கு காஃபி குடிச்சா ரொம்ப சுகமா இருக்கு, எனக்கு டீ குடிச்சேன்னா அப்பா அதுதான் எனக்கு பெட்ரோல், அதுதான் எனக்கு சுகமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஆனா டீ அப்படி சுகத்தை கொடுக்கறதா இருந்தா அது எல்லாருக்கும் சுகத்தை கொடுத்துருக்கணும். ஏன்னா அது எல்லாருடைய வாயில போகும்போதும் அது ஒரே டேஸ்ட்ல தான் இருக்கு. ஆனா இந்த டேஸ்ட் பட்ஸ்க்கு போகும்போது அது டிஃப்ரெண்டாகவும், இன்னொருத்தரோட டேஸ்ட் பட்ஸ் போகும்போது அது டிஃப்ரெண்டாகவும், அது மாறல. அது என்ன பண்றது, அது கொடுக்கறதெல்லாம் ஒரு சிக்னல், அது ஒண்ணு எமிட் பண்றது. அது சில பேருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு, அது சில பேருக்கு பிடிக்காத மாதிரி இருக்கு இல்லையா. சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது. சோ இந்த சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோமே, ஏதோ ஒரு பொருள் மூலமா இல்ல இந்திரியங்கள் மூலமா, ஒரு கிரிக்கெட் பார்க்கறதுல இல்ல ஒரு இடத்துக்கு போறதுல, நம்ம ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றதுல எல்லாம் ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோமே, இந்த சந்தோஷம் அந்த பொருள்ல இருந்து வருதா இல்ல எனக்கு உள்ளேந்து வருதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணோம். இப்போ நீங்க
இந்த நாலேஜ் நமக்கு இல்லாத வரைக்கும் நம்ம நினைச்சிருப்போம் அந்த பொருள்ல இருந்து தான் வருது, கிரிக்கெட்ல இருந்து எனக்கு சுகம் வருது. கிரிக்கெட்டா தான் இருக்கு. ஏன் அது சில பேருக்கு சுகத்தை கொடுக்கறது, ஏன் சில பேருக்கு சுகத்தை கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுதான் கேள்வி. அதே மாதிரி காஃபியா தான் இருக்கும். அது ஏன் சில பேர் நாக்குக்கு போறச்சே பிடிச்சதா ஆறுது, சில பேர் நாக்குக்கு போறச்சே அது பிடிக்காததா ஆறுது. அங்கதான் கேள்வி. ஏன் அப்படின்னா அந்த பொருள்ல அப்ப அதுக்கு சுகத்தை கொடுக்கணுங்கிற குவாலிட்டி அதுக்கு கிடையாது. அப்ப சுகம்ங்கிறது எங்க இருக்கு? உள்ள நமக்கு அந்த டேஸ்ட் பட்ஸ்ல படும்போது எனக்கு அது சுகமா தெரியறது. நான் நினைச்சுன்றேன் அந்த பொருள் தான் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கறதுன்னு. கண்டிப்பா கிடையாது. அந்த பொருளுக்கு சுகத்தை கொடுக்கற கெப்பாசிட்டி கிடையாது. அந்த பொருளாதான் இருக்கும். ஆனா அந்த பொருளை டேஸ்ட் பண்ற அந்த ரிசீவிங் எண்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் உள்ள ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிறது. அது டேஸ்ட் பட்ஸ் தொடும்போது இல்ல ஒரு இந்திரியங்கள் மூலமா ஒரு பாட்டு கேட்கும் போது, சில பேருக்கு வாணி ஜெயராம் சொன்ன மாதிரி பிடிக்கலாம், சில பேருக்கு கிளாசிக்கல் பிடிக்கலாம், சில பேருக்கு சினி சாங்ஸ் பிடிக்கலாம், கிளாசிக்கல் பிடிக்காம இருக்கலாம். ஏன் பிடிக்கல? அது சாங் தான். ஆனா அப்போ இவாளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவா, எனக்கு கிளாசிக்கல்ல இருந்து தான் சுகம் வருது. கிளாசிக்கல்ல இருந்து சுகம் வரல, கிளாசிக்கலா தான் இருக்கு. ஆனா அது என்னோட காதுக்கு வரைச்சே எனக்கு உள்ள ஒண்ணு டச் ஆகுது, அதனால எனக்கு சுகமா தெரியறது. அது மாதிரி காஃபியின் டேஸ்ட் பட்ஸ் படும்போது எனக்கு அது உள்ள ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிறது, எனக்கு சுகமா தெரியறது. ஆனா காஃபியில சுகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா காஃபிக்கு சுகம் கொடுக்கிற சக்தி கிடையாது. அது காஃபி எப்படி இருக்கணுமோ அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா எனக்கு அப்ப என்கிட்ட தான் ஏதோ நடக்கிறது, ரிசீவிங் எண்ட்ல தான் ஏதோ நடக்கிறது. பிடிக்கிறது பிடிக்கலங்கிறது இங்கதான் இருக்கே தவிர அங்க கிடையாது. அப்ப நம்ம ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கிறோம். ஒரு காஃபில எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இல்ல ஒரு கிரிக்கெட் பாக்குறதுல பிடிச்சிருக்கு, நான் ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கிறேன்னா அது எந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறோம்? கிரிக்கெட்டுக்கு சுகம் கொடுக்கற சக்தி கிடையாது. கிரிக்கெட்டா இருக்கு. அப்போ எனக்குள்ள உள்ள அந்த டயத்துல அந்த கிரிக்கெட்டை பார்க்கும்போது எனக்கு உள்ள ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிறது. என்னோட ஆத்ம சுகம் தான் வெளியில வருது. அதைத்தான் நான் அனுபவிக்கிறேன். நான் அதுல இருந்து வருதான்னு நினைச்சுக்கிறேன். ஆனா அது ஒரு ரீசன், ஒரு சிக்னல் கொடுக்கறது. அதனால எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆனா எனக்கு உள்ள வாசனைகள், அந்த வாசனாங்கிறது என்னன்னா பேர்ட்ஸ் டுகெதர் வரக்கூடிய ஒரு பதிவு. அந்த பதிவு எனக்குள்ள இருக்கு. அது எனக்கு காஃபி பிடிக்குங்கிற பதிவு இருக்கு. அதனால அந்த காஃபி ஸ்மெல் வரச்சேவோ இல்ல காஃபி நான் பாக்கறச்சேவோ ஐயோ எனக்கு இது பிடிக்குமே அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. நான் அதை குடிக்கும் போது சாப்பிடும் போது எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சதா இருக்கு. ஏன்னா எனக்குள்ளேந்து வர சுகம் தான் நான் அனுபவிக்கிறேன், அதுல சுகம் கிடையாது. இது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில மாத்தி யோசிக்கணும். நம்ம எப்பவுமே அதுல இருந்து வருது, இதுல இருந்து வருது, அதுல இருந்து வரதா இருந்தா எல்லாத்துக்கும் சுகம் கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும். ஏன் சில பேருக்கு கொடுக்கல? அப்ப ரிசீவிங் எண்ட்ல தான் ஏதோ நடக்கிறது. அப்ப அந்த ரிசீவிங் எண்ட்ல இருக்கிற நமக்கு உள்ள பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அப்போ எனக்கு இந்த ஆத்ம சுகத்தை தான், வெளியில வரக்கூடிய ஆத்ம சுகத்தை தான் நான் அனுபவிக்கிறேன். ஏன்னா என்னோட வாசனை அப்படி இருக்கு. எனக்கு இந்த காஃபி பிடிக்கும், எனக்கு வாணி ஜெயராம் மியூசிக் பிடிக்கும், எனக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்குங்கிற ஒரு வாசனை உள்ள இருக்கு. ஆனா அது இங்க வெளி உலகத்துல நடக்கிறச்சே அது டச் ஆகுது. அதனால எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வர மாதிரி இருக்கு. அந்த உள்ள சந்தோஷம் இருக்கே, அதை நம்ம அனுபவிக்கிறோமே, அது ஆத்ம சுகத்தை தான் அனுபவிக்கிறோமே தவிர வெளியிலேருந்து எங்கேயும் சுகம் வரல, ஆத்ம சுகம்தான். அப்படி பார்த்தா நான் இன்னொன்னு கேட்கிறேன். அப்போ பொருட்கள்ல இருந்து தான் எனக்கு காஃபில இருந்து வருது, கிரிக்கெட்ல இருந்து வருது, வாணி ஜெயராம் மியூசிக்ல இருந்து தான் வருதுன்னு சுகம் இருந்தா, நான் சுகத்தை பொருட்கள் இருக்கும் போது மட்டுமே, இந்திரியங்கள் செயல்படும் போது மட்டுமே தான் நான் அனுபவிச்சிருக்கணும். அப்ப பொருட்கள் இல்லாமையும் எனக்கு சுகம் வருதாங்கிறத நம்ம பார்த்தா இது புரிஞ்சு போயிடும். அப்ப எனக்கு பொருட்கள் இல்லாத போது என்னோட இந்திரியங்களுக்கு, அதாவது கண்ணுக்கோ காதுக்கோ இல்ல தோலுக்கோ எந்த ஒரு இந்திரியங்களும் இல்லாத போது நான் சுகத்தை அனுபவிக்கிறேன் நான் பார்க்கணும்.